This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss one of the AWS service is called RDS. R stands for relational, D stands for database, S stands for service. This Amazon is providing services. They have some list of databases. Okay, they have some list of database. Whichever database you're looking for, you can able to create the instance of database, and then you can able to use that particular database. நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது ஆர்டிஎஸ்ன்ற ஒரு சர்வீஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் டேட்டாபேசஸ் இருக்கும். லைக் அமேசான் அரோரா, Oracle database, SQL Server, Postgres, MySQL, IBM DB2. These are the various database service they are offering. They come with some package called, it's not a package, it will common service called RDS, Relational Database Service. நீங்க கேட்கலாம் வந்து இந்த ஆரக்கிள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் பிரம்லே இருக்கே. ஆன் பிரம்னா என்னன்னா நீங்களே ஒரு சர்வர் வந்து யூஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி சர்வர் வந்து நீங்களே பிசிக்கல் செட்டப் பண்ணி அதுல டேட்டா பேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா அது பேர் ஆன் பிரமைஸ். ஓகே, ஆன் பிரem ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆன் பிரமைஸ். இது வந்து AWS என்ன பியூர்லி கிளவுட். ஆக்சுவலா அமேசான் வெப் சர்வீஸ் பியூர்லி கிளவுட். நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க உங்களோட ஆரக்கிள் இன்ஸ்டன்ஸை or IBM DB2 or Aurora, it's one of the database, all are the relational database. Okay, இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, the main difference is it's going to be a scalable. Scalable means you can store like millions of transactional records in the database. But if it is on-prem னா நீங்களே ஒரு physical server install பண்ணி software install பண்ணி அதுல install பண்ணீங்க அப்படின்னா அது பேர் on-premல வந்து scalable கிடையாது. If the data volume is more, then you have to additionally add some physical hardware, and then you have to upgrade your RAM, and then monthly you have to do the patching upgrades, patch பண்ணனும், software patches, hardware patch upgrades, everything we have to do it manually in on-prem. But in cloud, everything taken care by the AWS itself. They will do all kind of patching updates, security updates, hardware updates, software update, everything they will take care. It's come like a relational database service. இதுல வந்து NoSQL database வராது. MongoDB, Cassandra, these are the NoSQL database. It won't come in this RDS. Only relational database service will come in this. இல்ல வரும். ஓகேங்களா? relational database என்னன்னா like we can simple terms I can say like relational records, rows and columns மட்டும் தான் இத ஸ்டோர் பண்ண முடியும். NoSQL database like JSON, XML லாம் இத ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. Okay, now it's going to be Amazon RDS. It's going to relational database service, mostly optimized total cost of ownership. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செட்டப் பண்ணிக்கலாம். You can operate, you can scale as per the demand. உங்க டேட்டா grow என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரேஜ் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். as well as computing engine னா உங்க SQL query ரன் பண்றதுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டிங் பவர் விர்ச்சுவல் CPUs தேவைப்படும். அந்த விர்ச்சுவல் CPUs என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் as per the demand. உங்களுக்கு என்ன டிமாண்ட் எப்ப தேவைப்படுதோ அப்பவே நீங்க என்ன பண்ணலாம், within a fly you can able to increase the virtual CPUs, memories, as well as you can able to increase your storage as well. That's why everyone preferring this RDS. The RDS it's going to be like you can provisioning, you can configure, you can take backups. உங்க டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிற இது என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க you can take backup 7 days backup or 10 days backup or 2 days backup ஒரு 5 days என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுவும் இதுல ஒரு ஃபியூச்சரா இருக்கு. and then patching. ஓகேங்களா? patch நீங்க வந்து நீங்களும் பண்ணலாம். and then we have two options. AWS கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவனே patching upgrades, software upgrades, hardware upgrades எல்லாம் பார்த்துப்பான். இல்ல நான் வந்து நானே பண்ண போறேன் அப்படின்னா அதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? you can provisioning, you can configure, you can do the backups, you can do the patching activity, and then within a minute you can create a database. நீங்க என்ன பண்ணலாம், within a fly you can create a database in minutes, and then you can able to customize your database. உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், டேட்டாபேஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, for example like multiple regionsல மும்பை ரீஜியன், ஆஸ்திரேலியா, கனடா ரீஜன்ல நான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண கூட நான் பண்ணிக்கலாம். ஓகே,
as per my requirement I can able to customize my database. Okay, and then totally have 8 engines irukku. 8 engines means MySQL, Aurora, Oracle, IBM DB2, SQL Server, and then Postgres. இது மாதிரி வந்து 8 engines they are providing in RDS. Whichever engine you're looking for, you can use that engine. It can be any kind of database. And then 2 deployment options இருக்கு. ஓகேங்களா? I will say the 2 deployment option later. And then customers can optimize the performance. உங்களோட database performance நிறைய தேவைப்படுது அப்படின்னா you can able to optimize பண்ணிக்கலாம். Optimize பண்றது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா you can increase the computing power as well as you can increase scaling capacity. இது மாதிரி increase பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உன்னோட database நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பரா customize பண்ணிக்கலாம். Then only the performance of the database will be good. Okay, and then multi AZ regions. மல்டி ஏசிட் ரீஜன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க மல்டி ரீஜன்ஸ்லயும் நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணலாம். மல்டி ரீஜன்ஸ்ல ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ எம் ஹோஸ்டிங் இன் மும்பை ரீஜன், அனதர் ரீஜன் ஹோஸ்டிங் இன் கனடா. அப்ப என்ன பண்ணணும், டேட்டா வந்து உள்ள வரும்போது நான் லோட் பேலன்சர் வச்சு என்னோட மும்பை ரீஜன்ல இருக்க டேட்டாபேஸ் வந்து டிராபிக் அதிகமா இருந்ததுன்னா ஐ வில் டைவர்ட் டு கனடா டேட்டாபேஸ். காட் இட் ரைட்? I have 2 database instances இருக்கு. எனக்கு வந்து மும்பை ரீஜன்ல இருக்க டேட்டாபேஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் லோட் அதிகமா இருக்கு, நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் இன்சர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா லோட் பேலன்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மும்பை ரீஜன்ல வந்து டேட்டாபேஸ் ரொம்ப டிராபிக் வால்யூம் அதிகமா இருந்ததுன்னா இட் வில் ரீடைரக்ட் த என்டையர் ரெக்கார்ட்ஸ் டு த கனடா ரீஜியன் டேட்டாபேஸ். இது மாதிரி வந்து லோட் பேலன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க லோட வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், பிரிச்சும் கொடுத்துக்கலாம். அதால நீங்க என்ன பண்ணலாம், மல்டிபிள் ஏசெட் ரீஜன்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு ஹோஸ்ட். And then you can do the standby வைக்கலாம். If it's an idle state you can go for standby. Optimized writes and reads, everything we can do in this Amazon RDS. Now just come to in detail. உங்களுக்கு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா Amazon Relational Database is a service. Actually it's a kind of web service. Web service-னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க வெப்ல வந்து என்ன பண்ண கிளிக் பண்ணி டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வெப்லயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். That's why the saying it's one of service called web service. You can able to set up your database, you can operate your database, and then you can scale your relational database in the AWS cloud. இந்த cloudல நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வெப் பேஜ்ல போய் என்ன பண்ணிக்கலாம், டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். That's why they are using some web service concept here where you can able to create a database, you can set up, you can able to operate, you can able to scale your relational database in the AWS cloud. Okay, and then it will be cost efficient இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க வந்து reliable capacity and then cost efficient இருக்கிறதால தான் எல்லாமே RDS போறாங்க. ஓகேங்களா, இதுவே நீங்க வந்து ஆன் பிரம்ல பிசிக்கலா ஹார்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுல டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா it will take more cost. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் எஃபிஷியண்டா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா மேனேஜிங் entire thing, patching, upgrading, software upgrading, everything done by the AWS itself. Okay, now சரி நீங்க கேக்குறீங்க இந்த RDSக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டெஃபினட்டா ஒரு VM தேவைப்படும், virtual machines. ஒரு VM இருந்தா மட்டும்தான், ஓகேங்களா, VM இருந்தா மட்டும்தான் அதுல சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ண முடியும், உங்களோட RDS இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். Now I'll give a pictorial view to you. I'll take a notepad. Now first what are you looking for? VM, virtual machine தேவைப்படும். ஓகேங்களா, ஒரு physical hardware தேவைப்படுது. Next என்ன பண்ணணும், I have to install software. Software என்னது, OS இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அந்த OS மேல தான் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு database. It can be Aurora or it can be Oracle, it can be IBM DB2. இதெல்லாம் வந்து database instance எல்லாமே. ஓகேங்களா, and then it can be Postgres, and then it can be MySQL. இது மாதிரி வந்து இவ்வளவு database இருக்கு. இப்போ என்ன தேவைப்படுது நம்மளுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவைப்படுது, ஒரு ஹார்ட்வேர் தேவைப்படுது. ஓகேங்களா, ஒரு virtual machine தேவைப்படுது. அந்த virtual machine என்ன பண்றீங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் OS இன்ஸ்டால் பண்றீங்க. அந்த OS மேல தான் என்ன பண்றீங்க, டேட்டாபேஸ், ஏதாவது டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றீங்க. இப்போ டேக் ஒரு லேப்டாப் எடுத்துங்களேன், லேப்டாப்ல ஹார்ட்வேர் இருக்கா இல்லையா, ஹார்ட்வேர் இருக்கா இல்லையா, இருக்கு சார், இருக்கு.
அதுல OS போடுறீங்களா இல்லையா? Windows 10 or Windows 11 any OS are putting, right? அந்த Windows 11 போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ண லாகின் பண்ணிட்டு என்ன பண்றீங்க, ஒரு டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி தான் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா, ஒரு ரெஃபரண்டா ஒரு VM தேவைப்படும். அந்த இதை வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். and then you have to install the DB. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த VM-க்கு Amazon using EC2, Elastic Cloud 2. This Elastic Cloud 2 will create VMs, virtual machines, or we can say it's going to create some servers for you. VM சொல்லலாம், or you can say server சொல்லலாம். Servers create பண்ணி கொடுத்துரும். Shankar, what is EC2 stands for? EC2 stands for Elastic Cloud. Elastic Cloud. இதுல என்ன பண்ணலாம், சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஏன்னா சர்வர்ஸ் இருந்தா மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த சர்வர்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா EC2ன்றது எலாஸ்டிக் கிளவுட் 2. இது வந்து ஒரு அமேசானோட ஒரு சர்வீஸ். இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், VMs சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு தென் ஐ கோயிங் டு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி EC2 கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சர்வரும் சேர்ந்து வந்துடும். ஓகேங்களா, வந்துடும் as well as OS வந்துடும். mostly it's going to be which OS? என்ன OS? anyone? Linux OS. Linux OS என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, உங்களோட சர்வீஸை இன்ஸ்டால் பண்ண போறீங்க. வந்து Oracle database இருக்கலாம். it can be anything. ஓகேங்களா, as per your use case you can use any database. இப்போ இது பண்ண போறீங்க. இப்போ இந்த ப்ராசஸை பாத்தீங்கன்னா, இந்த மூணு ப்ராசஸையும் within a single clickல பண்ணலாம் using RDS web service. RDS web service. வெப் சர்வீஸ்னா ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. வெப்ல கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாவா கோட் எழுதிருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, EC2 கிரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து சர்வர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு லினக்ஸ் OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு Oracle டேட்டாபேஸ் அந்த OS எடுத்து போய் இன்ஸ்டால் பண்ணணும். சர்வர்ல இருக்கிற இந்த OS எடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அது பேர் தான் RDS. ஓகேங்களா, this RDS providing around 8 engines கொடுக்குறாங்க. Aurora, Oracle database, IBM DB2, Postgres, MySQL, இது மாதிரி நிறைய database கொடுக்குறாங்க. ஓகேங்களா, இந்த engines நீங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், you can create some databases. Good. Now you guys understood. Okay, இந்த வேலையில யார் பண்ண போறா? நான் பண்ண போறது இல்ல. Everything taken care by AWS, Amazon Web Service. அவங்க பேக்கேஜ் கொடுத்துறான், நீங்க யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். Okay, good. Now it's going to be, I'm going to say going to set up, I'm going to operate, and going to scale. Cloud போறது ஒரே காரணம் என்ன தெரியுமா சங்கர்? ஸ்கேலபிள் என்ன அர்த்தம்? டேட்டா grow ஆக என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ வந்து உங்க டேட்டா பேஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போலாம். ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். விர்ச்சுவல் CPU என்ன பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போலாம். அப்ப என்ன ஆகணும், விர்ச்சுவல் CPU இன்க்ரீஸ் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ்ல டேபிள்ல ரெக்கார்ட் இருக்குன்னா விர்ச்சுவல் CPU அதிகமா இருந்தா கொரி வந்து ஃபாஸ்டா ப்ராசஸ் பண்ணலாம். இப்ப செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டேபிள் நேம் போடுறீங்க அப்படின்னா it will take 20 minutes ஆன் டைம் எடுக்குது அப்படின்னா, கிளவுட்ல பாத்தீங்கன்னா விர்ச்சுவல் CPUs அதிகமா இருந்தா it will take like only 1 minute. Okay, I am giving example to you. அதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், விர்ச்சுவல் CPU இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், மெமரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். That's why everyone going for this AWS, Amazon Web Service. Good. Now we're going to see the overview of Amazon RDS. ஓகேங்களா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், Amazon EC2 எதுக்கு யூஸ் பண்ணா தெரியுமா? to create physical servers வந்து create பண்றதுக்கு. ஓகேங்களா, இந்த Amazon EC2ன்றது எலாஸ்டிக் கிளவுட் 2. இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடலாம். இந்த சர்வர்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்களே வந்து பிசிக்கலா ஒரு டேட்டா பேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, அது வந்து ரொம்ப ஏன் கடினா, யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஆல் த திங்ஸ். நீங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணணும். வந்து ஹார்ட்வேர் ஸ்கேல் பண்றதுல வந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றது வந்து எல்லாமே நீங்க பண்ணணும். ஆனா இந்த அப்ரோச் நம்ம போறது இல்லை. ஓகேங்களா, now these are the features we have. ஓகேங்களா, ஸ்கேலிங் பண்ணா யார் பண்ணணும், ஸ்கேலிங் பண்ணனும்னா காட்டுறோம் பாருங்க. 1 minute. Yeah, 1 minute guys, I will show this document to you. Okay, இது வந்து ஃபுல்லா ஆன் பிரமிஸ். ஓகேங்களா, EC2 யூஸ் பண்ணி ஆன் பிரமைஸ் டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண நம்மளே மேனுவலா பண்றது. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா Amazon RDS and Amazon EC2, இங்க பாருங்களேன், ஸ்கேலிங் வந்து யார் பண்றா?
அமேசான் ஆர்டிஎஸ்ல யார் பண்றா? AWS பண்றாங்க. ஹை அவைலபிலிட்டி. ஹை அவைலபிலிட்டி என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? இப்போ வந்து மும்பை ரீஜன்லாம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், கனடா ரீஜன் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். மும்பை ரீஜன் ஃப்ளட்டால போயிடுச்சு, எனக்கு ஃபுல்லா ஃப்ளட்டால போயிடுச்சு. அப்போ அந்த டேட்டாவை நான் கனடால இருந்து எடுத்துக்கலாமா இல்லையா? சொல்லுங்க. பிகாஸ் கான்ஃபிகர் போத் டேட்டாபேஸ் இன் 2 regions. இதுல ரெக்கார்ட்லாம் அதுலயும் இருக்கும், அதுலாம் இதுலயும் இருக்கும். இன் கேஸ் வந்து என் மும்பை ரீஜன்ல வந்து ஃப்ளட் வந்து ஃபுல்லா போயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓகேங்களா, சர்வர் ரூம் ஃபுல்லா ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா, அதே டேட்டாவை கனடால எடுத்துக்கலாமா? எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நவ நீங்க இதுவும் பண்ணலாம். யா, கோ அஹெட். இல்ல சார், கிளியர் சார். யா, ஹைலி அவைலபிள்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ ஹேவ் 100 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, ஓகேங்களா. இதை வந்து மும்பை ரீஜியன்லயும் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன், கனடா ரீஜன்லயும் இருக்கும் எனக்கு, ஓகேங்களா. இந்த 100 ரெக்கார்டு பார்த்தா இதுலயும் இருக்கும், இதுலயும் இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டரை எனேபிள் பண்ணிருப்பேன். வாட் ஐ கிவன் 2 என்ன இருக்கும்? மும்பை ரீஜியன்ல இருக்கிற டேட்டா வந்து இன்னொரு பேக்கப்பா கனடா ரீஜன்ல இருக்கும். இப்போ என் மும்பை ரீஜன் ஃப்ளட்டால டிசாஸ்டரால போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? அதே டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம்? I can take கனடால எடுத்துக்கலாமா இல்லையா? from region I can able take. That's why it's called highly availability. உங்க டேட்டா வந்து ஒரே டேட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா, if you take HSBC, they will keep in 6 regions. அந்த 6 ரீஜன்ல வச்சுப்பாங்க, கனடால, யூஎஸ்ல, இந்தியாவில் வச்சுப்பாங்க. ஏதாவது ஒன்னு போயிடுச்சுன்னா கூட என்ன பண்ணுவாங்க, மற்ற ரீஜன் எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா. பிகாஸ் திஸ் வெரி ஹைலி அவைலபிள் டேட்டா, ஹைலி செக்யூர் டேட்டா. நீங்க வந்து மல்டி ரீஜன் வச்சுக்கலாம். அந்த 6 ரீஜனும் போயிடுச்சுன்னா அப்படின்னு கேட்கலாம், நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். அந்த 6 ரீஜன் போயிடுச்சுன்னா உலகமே அழிஞ்சா மாதிரி தானே காட்டும். யூஎஸ், கனடா, இந்தியா, இது மாதிரி வந்து எல்லா ரீஜனும் வச்சிருக்காங்க. எல்லாம் போச்சுன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது போனதுதான், ஓகேங்களா. ஆனா அப்படி நடக்காது, அது உலகமே அழிஞ்சுதானே போகும், கரெக்டா. நவ் டேட்டாபேஸ் பேக்கப்ஸ் இங்க பாருங்களேன், ஈஸி டு யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணலாம். கஸ்டமர்ஸ் டு மேனேஜ், யூ ஹேவ் டு மேனேஜ். பட் இன் RDS, who is managing? Who is managing? AWS. Database backups பாத்தீங்கன்னா பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம். 7 days backup or 10 days backup or 20 days backup. It depends on the frequency, ஓகேங்களா. நீங்க செட் பண்ற frequency பொறுத்து. பேட்சிங் யார் பண்றா? சாஃப்ட்வேர் பேட்சிங் யாருங்க பண்றா RDS ல? AWS. And then database software install யார் பண்றா? AWS. Everything taken by OS patching, AWS. OS installation, AWS. Because whenever creating easy to instance, they have to install some Linux OS. Okay, Linux மட்டும் தான் பண்ண முடியும். Server menu, everything taken by AWS and hardware life cycle AWS. ஓகேங்களா, இது மாதிரி பண்றதால தான் everyone preferring this RDS. ஆனா வந்து பிசிக்கலா ஈஸி டு யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணும். ஏன்னா EC2 will going to give you a virtual server for you, or VMs, or can I say virtual servers. இந்த சர்வர்ல தான் என்ன பண்ண முடியும், அதே OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுல உங்க டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுக்கும். Okay, now good. I already said to you like we can use 8 engines, DB2, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle, and PostgreSQL. Okay, now and then you might have questions. Can I have backups in RDS? Yeah, if you set the date, it's going to have the backups. Software patching, automatic failure detection. ஓகேங்களா, ஃபெயிலியர் நடந்தது அப்படின்னா அதுவே டிடெக்ட் பண்ணி அதுவே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கும், ஓகேங்களா. அண்ட் தென் ஆட்டோமேட் பேக்கப்ஸ் எடுத்துக்கும், ஆர் மேனுவலி யூ கேன் கிரியேட் பேக்கப் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ். நீங்க ஆட்டோமேட் டேட் செட் பண்ணீங்கன்னா அதுவே பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கும், இல்லைன்னா நீங்களே மேனுவலா கிரியேட் பண்ணியும் பண்ணலாம். ஓகே, கால் ஸ்னாப்ஷாட்ஸ். இப்போ எப்படி சொல்லுவாங்க, ஸ்னாப்ஷாட்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? 10 days டேட்டா எனக்கு தேவைன்னா 10 days ஸ்னாப்ஷாட், 20 days டேட்டா வேணும்னா 20 days ஸ்னாப்ஷாட் சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா. அதில் சே ஸ்னாப்ஷாட்ஸ். அண்ட் தென் நீங்க வந்து பேக்கப் எடுத்துக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ஐ வில் சே ஹைலி அவைலபிலிட்டி. உங்களோட பிரைமரி இன்ஸ்டன்ஸ் மும்பை ரீஜன் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா செகண்டரி இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கனடாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் செகண்டரி ரீஜன் போச்சுன்னா என்னன்னு கேட்கலாம். போனதுதான். ஏன்னா யுவர் ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் டு கான்ஃபிகர் இன் டிஃபரண்ட் ரீஜியன்ஸ், ஓகேங்களா. ஒரு ரொம்ப ஹைலி சென்சிட்டிவ் டேட்டா அப்படின்னா they have to keep it around 8 regions, கனடா, ஆஸ்திரேலியா வைக்கணும், ஓகேங்களா. வைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு ரீஜன் டிசாஸ்டர் நடந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், it's not going to affect the entire process, we can take the data. Okay, now
டெஃபினட்டா வந்து இந்த ஆர்டிஎஸ் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து IAM ரூல் யூஸ் பண்ணணும். ஐடென்டிஃபை ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். பிகாஸ் we can provide the permissions to the database. அப்புறம் தான் அந்த டேட்டாபேஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எடுக்க முடியும். ஓகே, நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் இப்போ என்னோட டேட்டா வந்து பேங்கிங் டேட்டா, நான் வந்து எப்படி வந்து AWS ட்ரஸ்ட் பண்றது? How to trust the AWS? Because AWS is one of the third party provider. நான் என்னோட டேட்டாவை வந்து எப்படி அவன் கிளவுட்ல வைக்கிறது, என் டேட்டாவை எடுத்துட்டானா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா AWS saying to you guys, go with VPC. VPC னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு நீங்க ஆக்சஸ் ப்ரொவைட் பண்றீங்களோ அவன் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா, மத்தவங்களால உள்ள வர முடியாது. இது பப்ளிக் கிளவுட் வைக்காம AWSன்றது பப்ளிக் கிளவுட். AWS means is public cloud. இது வந்து அவனே ஒரு சர்வீஸ் தரான் உங்களுக்கு, VPC தரான். இட்ஸ் கால்ட் விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். இந்த விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட்ல பாத்தீங்கன்னா எந்த IP அட்ரஸ்க்கு நீங்க அசைன் பண்றீங்களோ அந்த IP இருக்க பர்சன் தான் இந்த டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். The remaining peoples can't able to access your DB. That's why everyone going for the virtual private cloud. Virtual private cloud ஓட பாத்தீங்கன்னா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு, பட் இட்ஸ் வெரி செக்யூர். They will give a separate IP address for you. ஓகே, அந்த IP அட்ரஸ்க்கு சில ரேஞ்சஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த IP இருக்க மட்டும் ரீச் பண்ண முடியும், இந்த போர்ட் நம்பர் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் தான் ரீச் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் யூ கேன் ஹேவ் சோ மச் கைண்ட் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா only authenticated users can able to enter into the database. The remaining users can't able to enter into the database. Okay, now I want to say like இது வந்து Amazon RDS என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க உங்க Oracle டேட்டாபேஸையும் Microsoft SQL சர்வரையும் நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் as per your needs. உங்களுக்கு என்னென்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் தேவையோ, என்னென்ன என்வரான்மெண்ட் நீங்க செட் பண்ணணுமோ நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். Oracle is a licensed product. SQL Server also is a licensed product. Okay, இவன் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரொவைட் பண்றான். ஆனா வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா you can able to customize it, as well as you can leverage the database environment and operating system as per your business applications. Now come to the DB instances. DB instance பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க வந்து ஒரு DB instance பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐசோலேட்டட் டேட்டாபேஸ் என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரு DB instance. DB instance nothing but you can create a SQL Server and then Oracle, இதெல்லாம் வந்து ஒரு DB instance சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து VPC கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், virtual private cloudல கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். It's going to be very secure. Okay, not like public cloud. And then you can able to access those database through command line. AWS CLI மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணலாம், and then AWS RDS API மூலமா யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி வந்து அந்த டேட்டாபேஸை நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணலாம், CLI மூலமாவும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஓகே, using CLI you can able to access. And then these are the DB engines they are providing to us. One is DB2, MariaDB, SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL. Okay, now இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா DB instance class இருக்கு. நீங்க சொல்லிருப்பீங்க DB வந்து நான் கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ண முடியும் சொல்றீங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா DB instance class, இந்த கிளாஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டிங் பவர் பேஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த db.m6g சொன்னீங்க அப்படின்னா இதுக்கு எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளவு விர்ச்சுவல் யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளவு மெமரி யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நேம் இருக்கும். db.m6g, it's a general purpose DB instance powered by AWS Graviton 2 processor. என்ன ப்ராசஸர் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க, ஓகேங்களா, உங்க டேட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுது, என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போறீங்க, என்ன விர்ச்சுவல் யூஸ் பண்ண போறீங்க, இது மாதிரி வந்து they giving db.m6g தராங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா M6 2x large, ஒண்ணுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விர்ச்சுவல் சிபிஸ் பார்க்க முடியும். காட்டுறேன் பாருங்க. Just come here. தெரியுதா? DB M7G. ஓகேங்களா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் பர்பஸ் DB இன்ஸ்டன்ஸ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜெனரல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். as well as DB M6G, M6i, இது வந்து third generation Intel Xenon scalar processor. Okay, and then it's going to be NVM based SSD processor. இது
NVMe based SSD processor. இது மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிளாஸ் சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ராசஸர் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா AWS ப்ரொவைட் பண்ற Graviton 3 ப்ராசஸர். ஓகே, and then few processors you can see like NVIDIA processor உங்களை பார்க்க முடியும். It's a Xenon processor. It's a highly scalable processor and the M5. Okay, M5 is called NVMe based SSD. Solid state drive storage யூஸ் பண்ணலாம் இதுல. ஓகேங்களா? ஸ்டோரேஜ் யூஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி வந்து ஒரு இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிளாஸுக்கும் ஒரு ஸ்டோரேஜஸ் இருக்கும். as well as பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ராசஸரோட நேம் இருக்கும். நீங்க வந்து உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு எந்த ப்ராசஸ் செட் ஆகுமோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் கேன் பி M3 ஆர் M4 ஆர் M5 ஆர் M6i ஆர் M6G ஆர் M7G. ஓகே, இது மாதிரி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் தேவைப்படுது, என்ன ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது. எனக்கு SSD ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுதுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் DB.M6G போகலாம். NVM பேஸ் SSD சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் பிளாக் அவுட் ஸ்டோரேஜ் போகலாம். இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து SAP ஒர்க்லோட்ஸ் தேவைப்படுது, SAPனு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு, அந்த ஒர்க்லோட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க வந்து DB.M6i போங்க. ஓகே, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கம்ப்யூட் பவரும் மெமரியும் நெட்வொர்க்கும் பேலன்ஸா எனக்கு வேணும் எனக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க, AWS Nitro சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? these are the configural parameters you can choose as per your workloads. Now if you want to use some Postgres யூஸ் பண்றீங்க, MariaDB யூஸ் பண்ண போறீங்க, MySQL யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா go for M3, DB.M3. these are called DB instance classes. DB instance classes. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும், டாக்குமெண்டேஷன் பார்த்துக்கிட்டு ஒன் பை ஒன்னா சூஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நீங்க பண்ண தேவையில்ல, everything will done by admin. Okay, now come to the DB instance storage. சரி, என்ன ஸ்டோரேஜ்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு வந்து SSD இருக்கு, சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜெனரலா மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, and then next one is provision IOPS. IOPS என்ன அர்த்தம்னா இன்புட் அவுட்புட் per second. உங்களுக்கு நிறைய ரீட் பண்ண போறீங்க, டேட்டாபேஸ்ல வந்து டேபிள் வந்து நிறைய ரீட் பண்ண போறீங்க, நிறைய ரைட் பண்ண போறீங்கன்னா go for provision IOPS. இத வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்களோட இன்புட்டையும் அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can do the more reads and more writes. And then third one is magnetic tapes. இதெல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்றது இல்ல, உங்களுக்கு வேணும்னா இதையும் நீங்க ஸ்டோரேஜா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்க லேப்டாப்ல சங்கர் என்ன பண்றீங்க, ஹார்ட் டிரைவ் இருக்கா இல்லையா, ஹார்ட் டிரைவ் SSD இருக்கா இல்லையா, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்க டேட்டா பேஸ வந்து அதுக்கு ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படும். ஸ்டோரேஜ் வந்து SSD யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லனா வந்து IOPS இன்புட் அவுட்புட் per second யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆர் மேக்னெட்டிக் டேப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஒண்ணுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா SSD தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவியா ரீட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா go for provision IOPS இன்புட் அவுட்புட் per second அது யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன தேவைப்படுது உங்களுக்கு, இப்போ ஒரு பேங்கிங் டேட்டா எடுத்து போய் பப்ளிக் ரோல் வைக்கலாமா, பேங்கிங் டேட்டா எடுத்து போய் பப்ளிக் ரோல் வைக்கலாமா? anyone guys, I'm asking you. இல்ல சார், பிரைவேட் கிளவுட்ல தான் சார் வைக்கணும். We should keep in a VPC. Okay, that's why Amazon Virtual Private Cloud is coming. Okay, they are offering this VPC. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த VPC யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், ஒரு virtual networking environment. Okay, like any public user can't able to access virtual networking environment. Okay, you can choose your own IP address. Virtual private connection என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க ஒரு பிரைவேட்டா IP address யூஸ் பண்ணிக்கலாம், சப்நெட்ஸ் ஓகேங்களா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் கான்ஃபிகர் ரவுட்டிங் டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை மட்டும் உங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எனி தேர்ட் பர்சன் cannot be able to ஓகே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இதுல ஒரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னா this Amazon is not doing any additional cost to run your DBC instance in a VPC. என்ன சொல்றாங்கன்னா VPC கிரியேட் பண்றதுக்கு VPC மூலமா டேட்டா பேஸ போஸ்ட் பண்றதுக்கு எந்த ஒரு அடிஷனல் சார்ஜும் கிடையாது. Arif, there is no additional cost to run your DBC instance in a VPC. உங்களோட DB instance ரன் பண்றதுக்கு
எந்த ஒரு அடிஷனல் காஸ்டும் கிடையாது இன் விபிசி. புரியுதா? நீங்க கேட்கலாம் சார் பப்ளிக் கிளவுட்ல ரன் பண்ணா காசு அதிகமா இருக்குமா இல்ல விபிசி ரன் பண்ணா காசு அதிகம் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டும் சேம் தான். ஆனா வந்து விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அடிஷனல் காஸ்டும் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஃப்ரீ லைக் தட். ஃப்ரீலும் கிடையாது. ஓகேங்களா? சார்ஜஸ் வரும். எவ்வளவு அவர் யூஸ் பண்ண சார்ஜஸ் வரும். ஆனா வந்து விபிசில ரன் பண்றதுக்கு காஸ்ட் எதுவும் வாங்கலாம். ஓகேங்களா? சிமிலர்லி பப்ளிக் கிளவுட் மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோ நீ அதே சார்ஜஸ் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள். இதுக்காக நான் செப்பரேட்டா சார்ஜ் பண்ண போறதுன்னு சொல்றோம். Now from this document, what are things you came across? It's going to be a web service actually. Okay, they are going to offer so many services. Second thing is we need என்ன தேவைப்படும்? ஒரு ஆர்டிஎஸ் கிரியேட் பண்ணி என்ன தேவைப்படும் நம்மளுக்கு? Elastic code. Elastic Cloud 2 தேவைப்படும் நம்மளுக்கு. Amazon Elastic Cloud 2. It is going to create a virtual servers for us. ஓகேங்களா? அந்த virtual servers, it's going to Linux server for us. Then only you can able to install your database instances. Now come again, you can able to customize your Oracle and Microsoft SQL Server. Third thing is database instances. Database instance நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன். நீங்க வந்து sorry like Oracle or SQL Server எந்த ஒரு database instanceையும் ஒரு isolated environment நம்ம create பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? that is called database instance. And then we have this much DB engines, MariaDB, MySQL, Oracle இதெல்லாம் engines. Next வந்து instance class. We have like db.m6g and then m62 xlarge. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. உங்க ரிக்வயர்மெண்ட்டுக்கு எதுவோ நீங்க அதை யூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, குட். ஓகே, now fine. Next one is storage types. You can use SSD or you can use IOPS, input output per second. Okay, and then you can use magnetic tapes. And then last one is we have to use a virtual private cloud to host your instances, DB instances. Now I'm going to show the demo, guys. First, what you have to do, just do one thing. Whenever you log in, okay, yeah, just do one thing. Click on AWS home page. After login, it will come to the home page. Now, what you have to do, just type RDS here. Search button, RDS. Shankar, what is RDS stands for? What is RDS stands for? Relational Data Services. Relational Database Services. Okay, click on the RDS. It's a web service actually. Okay, in the web only you can able to create your database. Now, now everything is done. Now, DB instances. What is the count it's showing, Shankar? How many DB? 0 of 20. None of the DB instances running. எந்த ஒரு டேட்டாபேஸும் ரன் ஆகவில்லை அப்படின்னு சொல்றான். ஓகேங்களா? ஃபைன், குட். Now this is the actual dashboard. It's going to give some informations. Okay, maximum 20 database instance you can able to create, and then the storage you can use max of 100 TB. Max of 100 terabytes. TB is called terabytes. 100 terabytes of storage you can use. Okay, and then now what I'm going to do, just click on databases. Now you can see in the left corner create database available. Just click on create database. In that you can able to see various database engines. You can see various database engines. Aurora வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அமேசானோட ஓன் டேட்டாபேஸ். இது எங்கேயும் பார்க்க முடியாது, அமேசான்ல மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். இட்ஸ் MySQL compatible, MySQL database மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும். PostgreSQL உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அரோரால நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, these two databases which come to the AWS. MySQL on-prem யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நீங்க பண்ணலாம் MariaDB, PostgreSQL, Oracle DB. Okay, and then come here we have SQL Server, IBM DB2. Shankar, you going to learn only these two database. Oracle, another one is Microsoft SQL Server. SQL Server. Okay, these two database is going to focus. We can't going to cover all things, but whoever working with Amazon Web Service, try with Aurora. Similar like MySQL, 99.9% same in
MySQL தெரிஞ்சதுன்னா Aurora செம ஈஸி. ஓகேங்களா? Postgres தெரிஞ்சதுன்னா they are giving two different flavors. MySQL database we can use in Aurora. PostgreSQL you can use in Aurora. ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்க ரெஸ்யூம்ல போட்டுக்கலாம். If you are good in MySQL as well as PostgreSQL, both are compatible. And then you can use MariaDB, you can use MySQL. Now what I am trying to do is this time I'm going to use Oracle database. Okay. Now Oracle database is nothing but a relational database system developed by Oracle. Okay. You can able to set up, you can able to operate, you can able to scale with the help of RDS. ஓகேங்களா? RDS குள்ள மல்டிபிள் இன்ஜின்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் டேட்டாபேஸ் ஆக்சுவலா. நீங்க RDS உள்ள போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்? எந்த இன்ஜின் உங்களுக்கு வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, குட். Now இதுல வந்து two ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட், ஈஸி கிரியேட்னு இருக்கு. ஈஸி கிரியேட்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுவே வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோ, இந்த கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணனா பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுது? அதுவே உங்களுக்கு அழகா கொடுத்துடுது. See some distractions happening in the backend. Now, or if two options are there, one is standard create, another one is easy create. Easy create poningena, it's going to recommend some best practice configurations. It's going to recommend for you. In standard create, you have to set all the configurations. ஓகேங்களா? நீங்க தான் என்ன பண்ணணும்னா செக்யூரிட்டி பேக்கப் செட் பண்ணணும், பேக்கப் செட் பண்ணணும், செக்யூரிட்டி செட் பண்ணணும், மெயின்டெனன்ஸ் செட் பண்ணணும், எல்லா கான்ஃபிகரேஷன் நீங்க தர மாதிரி இருக்கும். ஈஸி கிரியேட்ல அதுவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். இதை யூஸ் பண்ணிக்கப்பா, இதை யூஸ் பண்ணு, பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுது. Now, which one you have to go for? Standard create or easy create? Easy? Easy create. Easy create. போலாம். ஓகேங்களா? கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் இங்க மாறிடும். இன்ஜின் டைப் யூஸ் பண்ணீங்க. Just come to engine type and choose Oracle and then scroll down and then now come to the edition. ஓகேங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Oracle Enterprise Edition இருக்கு. This Oracle Enterprise is used in companies. It is having the full future database management system. எல்லா features இருக்கும் இதுல. We have several features, but you choose Oracle Standard Edition 2. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா some restrictions இருக்கும். Only 16 virtual CPUs உங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். 16 virtual CPUs you can use. ஓகேங்களா? அதுவே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல வந்து ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாபேஸ்க்கு இதான் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். If you are using Oracle Standard Edition 2ல ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாபேஸ்க்கு வந்து இதான் கான்ஃபிகரேஷன். இது வந்து டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு, டெஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு இதான் கான்ஃபிகரேஷன். உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து Oracle Enterprise Edition போனேன் அப்படின்னா போறேன்னு வச்சுக்கங்களேன், இதுல வந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் இதுல. ஓகேங்களா? பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு திஸ் ஃபீச்சர்ஸ். ஐ கோயிங் டு யூஸ் Oracle Standard Edition 2. எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாபேஸ் தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஏன்னா இதுல வந்து RAM அதிகமா இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் அதிகமா இருக்கு. Shankar, what is the RAM size? Production 16 GB, sir. Storage 500 GB. 500 GB and 2 virtual CPUs. ஓகேங்களா? That instance DB instance class is db.r5.large. ஓகேங்களா? இதுதான் அதோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ். நான் வந்து என்ன பண்ண டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா M5 large இருக்கு, 2 virtual CPUs இருக்கு, 8 GB RAM and then it's going to be 100 GB of data storage. Now in the DB instance identifier you can give any name. நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணிருக்கேன் தெரியுதா? I giving the same name as it is. Or if you can change the name, you can change the name. You can give any name as required, but you have to keep in mind. As of now, I'm giving it database underscore 1. Now, for my database, Oracle database, I want to provide the master username. The username I'm going to keep admin. Okay. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா credential management இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா AWS secret manager இருக்கு. இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களோட credentials எல்லாம் இதுல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். anyone can't able to use password. யாராலையும் பார்க்க முடியாது, ரொம்ப செக்யூரா இருக்கும், உங்களால மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஆனா எனக்கு இப்போது தேவையில்லை. I going for self manage. self manageனா நானே வந்து own password create பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? the password I going to keep something like சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுக்கிறேன். lemon 1234. okay, just keep some passwords, so it should be meaningful. okay, 1234 நான் சும்மா வைக்கிறேன். lemon 1234 வச்சிருக்கேன். okay, fine. now good, just come down. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா easy to connection வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கான். இது அதுவே கிரியேட் பண்ணிக்கோ, easy to லாம், nothing to worry about it. okay, now நீங்க உங்க டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஓகே நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், VPC பண்ணணுமா இல்லையா?
சொல்லுங்க. VPC விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கனெக்ஷன். ஓகேங்களா, இதை கிளிக் பண்ணி உள்ள போங்க. சாரி, விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து நிறைய சப்நெட்ஸ் இருக்கும், ரவுட் டேபிள்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் கம் டு செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ், கிளிக் ஆன் செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ். இதுல வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி குரூப் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, யார் வந்து என் டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா, யாருக்கு நான் ஆக்சஸ் தர போறேன், அவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், மற்றவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, கிரியேட் செக்யூரிட்டி குரூப். ஓகே, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் கம் ஹியர், இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ்னு இருக்கும். I'll show now, guys. In security group name, you have to give some name. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா Oracle connection for dev அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. You can give same thing description as well. இதுதான் உங்களோட VPC ID. தெரியுதா guys? பார்க்க முடியுதா உங்க VPC ID? இப்போ இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ், யார் வந்து என் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணணும், அவங்களுக்கு வந்து நான் ரூல் செட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, யார் வந்து என் டேட்டா யூஸ் பண்ண முடியும், மற்றவங்க யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆட் ரூல் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதுல வந்து இந்த டைப் இருக்கு பாத்தீங்களா, இன்பவுண்ட் ரூல்ஸ்ல, இதை உள்ள போயிட்டு ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வாங்க. ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா பேஸ் வருதா பாருங்க. வருதா? வருது சார். Oracle RDS சூஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கஸ்டம் ஐபி ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கவங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஆனா வந்து நான் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? நான் மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? மை ஐபி கொடுங்க. கொடுத்தேன்னா இதான் என்னோட பப்ளிக் ஐபி. புரியுதா? இது என்ன பண்ணிடுதுன்னா டிரெக்ட் பண்ணி இதான் என் பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஓகேங்களா, இந்த பப்ளிக் ஐபி எடுத்து போட்டுடுது. அப்போ என்னால மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும், யாராலும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு தேவைன்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா, நிறைய ரூல் ஆட் பண்ணிக்கலாம். யாரெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் நிறைய ரூல் ஆட் பண்ணி அவங்களால மட்டும் தான் அலோவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, and then this is my IP address and 32 subnet for me. Okay, good. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா yeah good. இப்போ வந்து create security group கொடுத்துருங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு Oracle connection type இது நான் வச்சிங்க. இதுதான் என்னோட இன்பவுண்ட் ரூல் செட் பண்ணிருக்கேன். அதுல வந்து என்ன பண்றேன்னா அந்த என்னோட ஐபி மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும், மாத்தி யாரையும் அலோவ் பண்ணாத. ஓகேங்களா, குட். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுங்க, கம் டு தி RDS பார்ட். இங்க வந்துருங்க. இங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, நமக்கு வந்து சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இங்க இருக்கும். ஓகேங்களா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க டிஃபால்ட்டா இருக்கு, தெரியுதா? டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா அது எடுத்திருக்கு. நம்மளது ஒன்றும் ஆட் பண்ணவே இல்லை. வரையறங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல வந்து பாருங்களேன், பப்ளிக் அக்செப்டபிள் இருக்கா? பப்ளிக் அக்செப்டபிள் இருக்கா? இல்ல சார், இல்ல. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் வந்து நோன் இருக்கு. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் நீங்க கிரியேட் பண்ணா என்ன பண்ற மாதிரி இருக்கும்னா மாடிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் இந்த டைம் என்ன பண்றேன்னா ஈஸி கிரியேட் பண்ணாம, ஈஸி கிரியேட் பண்ணா என்ன தெரியுமா, கிரியேட் பண்ண முடியும், ஆனா வந்து திருப்பி போய் மாடிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும். guys make it mute again, we have to modify it. சங்கர் சொல்றது புரியுதா? கிரியேட் பண்ண முடியும், ஆனா என்ன பண்ண முடியும், பப்ளிக் எக்ஸ்ல போய் திருப்பி போயிட்டு எடிட் பண்ணி மாத்துற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து சிங்கிள் ஷாட்ல பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட்ல போய் கொடுத்துருங்க. சேம் தான், both are same only. Just come down and choose Oracle and then come here. It's going to be Amazon RDS. இது கஸ்டம்ன்றது நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு தேவை Amazon RDS யூஸ் பண்ண போறேன். Now just scroll down. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Oracle Standard Edition 2 யூஸ் பண்றேன். லைசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளூடட் கொடுத்துறேன். ஓகேங்களா, இது கொடுத்துருங்க. ஏன்னா Oracle வந்து லைசன்ஸ் ப்ராடக்ட். அப்புறம் வந்து டெவ் டெஸ்ட் கொடுத்துருங்க, development environment, and then DB instance is going to be database 1, and then we have to choose admin, and then self manage password வந்து நீங்க செட் பண்ற பாஸ்வேர்டு. ஓகேங்களா, and then give the password. Okay, good. Password is good. And then இங்க பாத்தீங்கன்னா DB instance M5 large, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போதைக்கு எனக்கு M5 large போதும், எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் தேவையில்ல, இதுவே எனக்கு போதும். அது மாதிரி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா யூஸ் பண்ணும்போது, CPUs RAM கம்மியா யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாகும். ஓகே, யூ கேன். அண்ட் தென் ஸ்டோரேஜ் வந்து SSD வேணுமா,
இல்ல வந்து IOPS வேணுமா இல்லைன்னா மேக்னெட் டேப்ஸ் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மேக்னெட் டேப்ஸ் யாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. இட்ஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஓகேங்களா? நவ் யூ ஹாவ் டு கோ ஃபார் த SSD போயிடுங்க. ஓகேங்களா? பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். அண்ட் தென் 20 GB ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ். அண்ட் தென் கம் ஹியர் யா ஜஸ்ட் இங்க கேண்டிடேட் வந்துருங்க. கேண்டிடேட் வந்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இருங்க ஒரு நிமிஷம் வர இருங்க. விர்ச்சுவல் பிரைவேட் பார்த்து இதான் உங்களோட பிபிசியோட ஐடி. ஓகே குட். அண்ட் தென் இங்க பாத்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஆக்சஸ் இருக்கா இல்லையா இடத்துல? எஸ் தரமா நோ தரணுமா? எஸ் சார். எஸ் கொடுங்க. ஓகேங்களா? எஸ் கொடுங்க. நான் வந்து என்ன பண்ணுங்க இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வாங்க, ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங் விபிசி செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ் இருக்கு. என்ன பண்ணுங்க இங்க சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஐ கிவ் 1 minute guys. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை டிஃபால்ட் எடுத்து விட்டுருங்க. நம்ம பண்ணது வரணுமே. ஆரக்கிள் கனெக்ஷன் டேவ் நான் ஒரே ஸ்கிரீன்ல எடுக்கலாம் நினைக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க, ரெஃப்ரெஷ் பண்ணீங்க. ஆரக்கிள் கனெக்ஷன் டேவ் எங்க இருக்கா பாருங்க. யா இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணல, அதாவது இந்த ஆப்ஷன் வரல. நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் நம்மளோட விபிசியோட செக்யூரிட்டி குரூப்ஸ். இங்க பண்ணமா இல்ல சதீஷ்? இங்க பண்ணமா இல்ல நம்ம? அதை வந்து நான் பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணவே இல்லை, அதுதான் வரல. இங்கே என்ன பண்ணுங்க டிக் பண்ணீங்க. டிக் பண்ணிட்டு நான் ஒரு சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடுறேன். ஸ்டார்ட் கிரியேட் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆரக்கிள் சூஸ் பண்ணணும், பண்ணல. பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாதான் போயிட்டு இருக்கும் சில இதெல்லாம். அண்ட் தென் எடிஷன் இஸ் கோயிங் டு என்டர் எடிஷன். இது யூஸ் பண்ணீங்க எடிஷனா. அண்ட் தென் ஜஸ்ட் லைசன்ஸ் இன்க்ளூடட். ஓகே, now come here and it's going to be a dev environment, and then it's going to be a database 1, and then it's going to be admin, and then password வந்து self manage கொடுத்துருங்க. செல்ஃப் ஆனே போடுற மாதிரி 1234 1234 and then come here and then choose storage and then availability and durability. ஓகே, இது வந்து மல்டி ஏஜ் வேணும்னா பண்ணிக்கோ, இல்லைன்னா do not create standby instance. ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் தான் தேவைப்படாது. and then come down public access கொடுத்துருங்க. எஸ் கொடுத்துருங்க. குட். and then இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரக்கிள் கனெக்ஷன் டெவ் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? டிஃபால்ட் சூஸ் பண்ணீங்க. யா சர்டிபிகேட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேங்களா? RDS CA RSC 2408 G1 certificate for the Oracle database. Good. And then tax not required. And then database வந்து password யூஸ் பண்ணி தான் authenticate பண்ண முடியும். Okay. And then retention period. ஓகேங்களா? எவ்வளோ நாள் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்னா 7 days வந்து ஃப்ரீ டேட் இருக்கு. ஓகே, just come down, create the database. Now database is created. Will take some time, around 5 minutes of time to create this database. Once the database created, you can able to access the database through your SQL developer. SQL developer னு சொல்லி சங்கர் உங்களுக்கு என்ன பண்ண தருவார்னா ஆரிஃப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி தருவார். இது மாதிரி இருக்கும். இது வந்து உங்க லேப்டாப்ல இருக்கும். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க கிளவுட்ல இருக்க டேட்டாபேஸை நீங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, once it is created, you can able to connect your database to the SQL developer. Oracle SQL developer மூலமா கனெக்ட் பண்ணலாம். Okay. This conference will now be recorded. See guys, I passed the video. It took around 13 minutes. Okay, now the status is available. Okay, the database identifier is database 1, and then region is going to be AP South 1B, and then size is going to be database instance class. It's going to be DB M5 X large, and then CPU I am utilizing is 1.57% I am utilizing right now. This is my VPC ID, and then I am not configured with multiple regions. ஒரு ரீஜன்ல கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கேன். மல்டி ரீஜன் கான்ஃபிகர் பண்ணிருந்தா இங்க எஸ்னு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? I have configured only for one single regions. If you click the database underscore 1, you can able to see the
connectivity and security. Whatever the endpoint you're seeing, right, that's going to be host name for you. This is our host name. Okay, next port number is going to be 1521. And then if you go to this VPC, right, it's going to be VPC ID for you. And then go to configuration. You can see how many virtual CPUs are using. 4 virtual CPUs. RAM is going to 16 GB RAM. Storage I'm going to use 200 GB of storage I'm using. That too is going to be SSDs. Okay, and then I'm provisioning IOPS. IOPS means input output per second. 12,000 reads per second I can do. 12,000 reads per second. 12,000 writes per second I can do parallelly. Okay, that's why IOPS. And then retention period is 7 days. ஓகேங்களா, என் டேட்டா வந்து நான் delete பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, என் டேட்டா பேஸ்ல என் டேட்டா delete பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 7 நாளுக்கு முன்னாடி டேட்டாவை என்னால எடுக்க முடியும். That is called retention period. அதெல்லாம் இருக்கு. Now come here. The database name is called ORCL, Oracle. ORCL. இதை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாமா? Yeah, we can connect. Just go to connectivity and security. Take the host name. Open your SQL developer. SQL developer எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். Okay, now if you see guys in my like if you go to like D drive, just yeah, if you see like SQL developer னு folder இங்க இருக்கும். இதுல பாத்தீங்கன்னா just you have to click the SQL developer. This ID will open for you. Shankar, this is ID, not database. ID என்ன தெரியுமா? Integrated Development Environment. இதை வந்து உங்க டேட்டாபேஸை கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஐடி. இங்க தான் டெவலப்லாம் பண்ணுவீங்க, ஒரு சில எழுதுவீங்க. ஓகேங்களா? Now make the connections plus it's for new connection. Guys, make it mute. Just make new connections. In that you can give some name. ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா dev தரேன். Dev means development environment. ஓகேங்களா? And then what are the host name I copied, right? I want to paste it here. And then I want to provide my SID. SID வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு. Go to configuration. Sendamal, what is SID for us? What is the SID for us? Or CL. And then give the username as admin. Password is going to be given like lemon 1234. Just you can give your passwords. Okay. And then that's it. Now what I going to do, right? I want to perform a test. Now what happened? Shankar, status. See my mouse pointer. Status is success. Right? You can see here mouse pointer here. Status success. Now save your passwords and then try to connect your DB. Okay, it's saying like connection already exists. Okay, left hand side I already have dev. Left hand side la already connection dev இருக்கிறதால அவன் என்ன சொல்றான்னா வேற ஒரு நேம் கொடுக்க சொல்றான். ஓகேங்களா? நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா it's going to UAT, user acceptance testing environment. You can give any name. As of now I am giving this UAT, user acceptance testing environment. Just connect it. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. Now what you have to do, try to expand this UAT. You can able to see the tables, you can able to see the views, index எல்லாம் பார்க்க முடியுது. ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா select star from, let's see, HR database there or not. Yeah, I think there's no database HR. இப்போ என்ன பண்ணனும்? ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன். Create table. Just I'm going to give like e-commerce, and then I'm going to type like ID. Okay, ID. It's going to be int, and then it's going to be name, another column. It's going to be a varchar of 20. It's going to be varchar 2 of 20. Okay, now I am creating a table. Run பண்ணுங்க. Table ஆயிடுச்சு. E-commerce table is created. Okay, now இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா டேபிள்ஸ் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இது மாதிரி டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம். யூ கேன் ஏபிள் டு இன்சர்ட் யுவர் ரெக்கார்ட்ஸ், யூ கேன் ஏபிள் டு அப்டேட், டெலீட். ஆரக்கிள்ல என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்களோ அதை பண்ண முடியும். நீங்க கிரியேட் பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன எங்க கிரியேட் ஆகும்? இப்போ டேபிள்ஸ்லாம்
உங்களோட ஆர்டிஎஸ்ல போய் கிரியேட் ஆகும். ஆர்டிஎஸ்ல ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ்ல போயிட்டு எல்லாமே கிரியேட் ஆகும். நீங்க பண்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்கேலபிள் ஆக்சுவலி. ஓகே, எவ்ரிதிங் will happen here. Okay, you can create some tables, you can do all kind of activity indexes, views, triggers, everything can do here. நீங்க ஆன் பிரேம்ல ஒர்க் பண்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ண வேண்டியதான். That's it. I'm going to close session right now. This conference will now be recorded. Guys, I made a mistake here. The mistake is nothing but I created a database. After creating the database, you have to delete your database. ஏன்னா cloudன்றதால still in running stateல இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து charges வந்துட்டு இருக்கும். நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க யூஸ் பண்ணல அப்படின்னும் போது சூஸ் பண்ணிட்டு go to actions and click on delete and then come down and that you have to type delete me அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க டைப் பண்ணணும். ஏன்னா எந்த ஒரு பாட் யூஸ் பண்ணி அவங்க ஆட்டோமேட் பண்ற கூடாது இது. ஓகேங்களா? அதால என்ன பண்றாங்கன்னா மேனுவலா இதை நீங்க வந்து டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். just click on delete and then what is happening, right? Cannot create the snapshot because snapshot is identified already exist. 1 minute guys, just try to go to actions, stop temporarily கொடுங்க, acknowledge பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸ்னாப்ஷாட் வந்து ஒரு நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நீங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ண போறீங்க. அது வரையும் பண்ண எல்லாமே என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்னாப்ஷாட்டா எடுத்து வைக்கணும். ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா giving some name test snapshot, stop temporarily கொடுத்துறேன். ஓகேங்களா? I think you have to type in the lower case test snapshot அப்படி கொடுங்க, stop temporarily கொடுத்துருங்க. begin with letter. okay நீங்க இந்த hyphens எதுவுமே யூஸ் பண்ண கூடாது. lower caseல இருக்கணும். there should not be any hyphens. okay, now I am stopping the instances. ஓகேங்களா? ஸ்டாப்பிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து ஆக்ஷன்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க அதை டெலீட் பண்ணிடலாம். ஸ்டாப் பண்ணிட்டு டெலீட் பண்ணுங்க. டைரக்டா டெலீட் பண்ண முடியல. ஏன் பண்ண முடியலன்னா நீங்க பண்ணதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், you have to take some snapshots. snapshotsனா நீங்க பண்ண ஆக்டிவிட்டில ஒரு பேக்கப் மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு then you can able to delete the things. now it's coming like stopping database 1 is in progress. It will take some time guys. after that you can able to delete your database. Guys, it will take some time for stopping. Just try delete. Let's see what happens because it's going to take some time. Once it stopped, right, then only can you will delete it. Let's give a try. delete me. because it's not allowing me, cannot get snapshot because snapshot with the identified database 1 is already exist. okay, just we'll do one thing. no need of any create final snapshot. okay, remove the thing and try to delete it. yeah, now it start deleting, right? ஏன்னா வந்து இந்த ஆப்ஷன் எடுத்து விட்டுருங்க. ஸ்னாப்ஷாட் தேவையில்லை, எடுத்து விட்டுட்டு try to delete it. it will take some couple of minutes to delete the database.